في قراءة اللطيفية على ما نواه آباؤنا ومشايخنا خصوصا أبو سيد أحمد محمد علوي المالكي الحسني وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله يا لطيف 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 يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قبلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وجود الأرواح وأبدانها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها وتقضي لنا بها جميعا وتطهرنا بها وترفعنا بها عندك وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق ومفتاح باب سيدنا محمد المختار وآله وأصحابه عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك أجمعين وبينهما ما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا بذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا ولي
اللهم صل على من منهن انشقت الأسرار وانفلقت الأرواح وفيه التقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق. ما تضاعفت القلوب فلم يدركه منا سابق ولا مانع فرياد بزهر جماله مونقة وحياد الجبروت بفيض أنواره متنفقا ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة قيل الموصول صلاة اللهم إنه سرك الجامع الدال عليه وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبك وألقني بحسبك وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على السبيل إلى حضرتك عملا محفوفا بصرتك واكذب بي على الباطل فأدمغه وزد به بحال الأحدية وانشرني من أوهام التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرانا أسمع وأنزل وأهل السعيها بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي روحه سر حقيقتي وحقيقته بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع إلهي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك له وأيدني بك له واجمع بيني وبينك وقل بيني وبين غيرك الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أتيتني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أتيتني سريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أتيتني سريعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه
رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قيل له: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالبطحاء وبين يديه عنزة. قد تقدم هذا الحديث. في هذه الرواية قال: فجعل الناس يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'isan wa lam yafaqul ala maqsad wa kana yaqulu inna lillahi ahsan akhlaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'isan wa lam maqsad wa kana yaqulu Ini Sayyidah Aisyah. Terus baca. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط اشتهاه اكله واذا تركه. وعن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عنده العاد لاحصاه. وعنها رضي الله عنها قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث الكسار. Nah, ini Sayyidah Aisyah mensifatkan tentang bagaimana Nabi kalau berbicara. Anha qalat kana yuhadditsu haditsan law addahu al-'ad la ahsa. Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah, kalau berbicara, baik itu khutbah atau nasihat, kalau mau ada yang ngitung, bisa dihitung beberapa atau berapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi. Jadi kalau ada yang mau ngitung Nabi dari awal khutbah sampai akhir,
Kita bisa hitung Nabi itu berapa kalimat yang beliau ucapkan. Saking singkat padatnya setiap hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat khutbah-khutbah Nabi singkat padat. Khutbah-khutbah Nabi itu singkat padat. Baik khutbah Jumat atau surat risalah, surat Nabi kepada Raja Muqawqis, kepada raja-raja dunia ketika Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila azimi Kisra. Nabi memuliakan orang. Jadi Nabi itu kata Nabi dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah kepada Raja Kisra, azim. Azim itu bukan di mata Nabi, azim. Jelas kafir tidak azim di mata Nabi, cuman di mata pengikutnya ini dia azim. Nah, itu jadi Nabi. Nabi itu bisa menghormati orang. Walaupun beda agama, tapi orang tadi punya martabat di kaumnya, apalagi dia raja, itu dihormati sama Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti orang ingin menindas orang lain, bukan seperti itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau ada kabilah, ada satu raja masuk Islam, maka raja itu tetap jadi raja, tetap jadi raja. Ketua kabilah tetap jadi ketua kabilah, dilanjutkan, diteruskan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila adimi Kisra, kepada Raja Kisra, aslim taslam, masuk Islamlah maka kau akan selamat. Nabi tulis satu ayat, jika kau tidak masuk Islam maka kau akan menanggung. Ini makna hadisnya. Maka kau akan menanggung semua dosa pengikutmu. Wassalamualaikum, selesai. Surat Nabi bukan 5 lembar, 6 lembar. Khutbah Nabi juga pendek. Bahkan beliau mengatakan, dan ini jarang diamalkan sekarang, khusus di khutbah Jumat. Min fiqhir rajul qisaru khutbatihi wa tulu salatihi, kata Nabi kan. Termasuk orang itu paham agama, khutbahnya singkat, salatnya panjang. Sekarang kembali, khutbahnya panjang lebar. Khutbahnya ceramah. Khutbahnya itu bukan lagi ceramah kayak majlis taklim. Itu salah. Bukan itu tempat untuk majlis taklim. Kayak majlis taklim ada 5 bagian. Bagian pertama dijelaskan 10 menit. Bagian kedua 10 menit. Sampai bagian kelima 50 menit khutbahnya. Bukan itu. Lihat khutbah Nabi pendek-pendek semua. Jadi lau addahul ad la a'addahu. Kata Siti Aisyah, Nabi kalau berbicara kita mau hitung berapa jumlah kalimatnya, bisa kita hitung. Tapi jangan kita kira Nabi ngomong pendek tidak ada artinya. Beliau itu diberikan oleh Allah mukjizat jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya kalimat yang diucapkan pendek tapi maknanya banyak. Maknanya banyak. Perhatikan hadis Nabi pendek. 2 baris, 3 baris. Itu kalau ada cerita. Kalau cuma nasihat, misalkan ini hadis yang baru kita baca tadi. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Itu selesai. Kata Nabi, sebaik-baiknya dari kalian yang akhlaknya baik. Al-haya minal iman. La dina liman la amanatalah. Ayatul munafik salah. Jadi singkat-singkat, pendek-pendek kalimat yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, akan tetapi maknanya panjang, maknanya banyak, dalam. Bahkan pernah kita sebutkan kalau tidak salah, suatu hari Nabi besar Muhammad SAW, beliau lagi jalan di kota Madinah. Tiba-tiba Nabi melihat ada adiknya Anas bin Malik, adik tirinya Anas bin Malik yang bernama, kalau tidak salah namanya Sahal, lupa Al-Fagir namanya. Dipanggil dengan kunyahnya. Kunyah itu manggil dengan nama anak. Kadang orang belum ada anak, boleh kita panggil pakai kunyah. Pakai kunyah. Jadi seakan-akan dia sudah punya anak.
Nah, ini anak dipanggil sama Nabi. Waktu itu adik Anas ini yang masih umur 3-4 tahun lagi main peliharaan burungnya. Dia melihara burung. Dia melihara burung, burungnya lagi dipegang, lagi dimaini. Nabi sapa. Ini adik Anas Nabi sapa. Apa sapaan Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai bapaknya Umair. Ya maksudnya si anak kecil ini, anak kecil ini belum punya anak namanya Umair, masih 4 tahun umurnya. Cuman dipanggil sama Nabi dengan kunyah. Kunyah itu termasuk untuk menghormati. Wahai Aba Umair, ma fa'alan nughair. Apa yang sedang dilakukan oleh burungmu peliharaanmu itu? An-nughair, nughair itu burung yang masih kecil. Anak burung itu nughair. Sapaan apa? Hangat dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang sedang dilakukan oleh peliharaanmu burung itu? Udah. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Al-Imam Suyuti ngarang kitab mengistimban dari faedah hadis tersebut kurang lebih 70 faedah. 70 faedah. 70 makna, 70 hukum, 70 maklumat dari hadis ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Salah satunya tadi, kita boleh memanggil orang yang tidak punya anak dengan kunyah. Itu salah satunya dari situ. Ya, akhlak Nabi bagaimana menyapa duluan terhadap anak kecil. Boleh memelihara burung, peliharaan selagi bisa dijaga. Oh, pokoknya banyak. Puluhan faedah oleh Imam Suyuti dikumpulkan di dalam risalahnya apa mensyarahkan hadis ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Cuma berapa kalimat itu? 4 atau 5 kalimat. Tapi puluhan faedah yang dikumpulkan atau yang diperas oleh Imam Suyuti dari hadis yang sesingkat itu. Nah, jadi Nabi betul kalau ngomong tidak pernah panjang, tidak pernah berlebihan, tapi isinya padat. Pesannya sampai kepada sahabat. Bahkan di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam sekali. Itu maksud Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud
menceritakan salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kata beliau, mukjizat itu adalah barokah, nikmat, ayat. Ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Cuman tanda-tanda kebesaran Allah yang dimaksud barokah, yang dimaksud nikmat oleh Abdullah bin Mas'ud artinya adalah tanda kebesaran Allah yang Allah tampakkan melalui mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa ada tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan untuk kita takut. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ayatnya. Kata Allah, kami tidak menurunkan tanda-tanda kebesaran untuk takhwif, membuat kita takut. Nah, jadi ada tanda kebesaran Allah yang membuat kita senang. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tanda-tanda kebesaran Allah membuat kita takut. Seperti apa? Terjadi di zaman Nabi, seperti gerhana matahari. Pas gerhana matahari bagaimana Nabi ketakutan. Nabi doa nangis-nangis sama Allah. Ya Allah, bukankah engkau janjikan kau tidak akan mengazab mereka selagi aku bersama mereka? Begitu. Dikira Nabi mau turun azab. Saking itu menyeramkan. Takhwif. Yang dimaksud oleh Abdullah bahwasannya tanda-tanda kebesaran Allah adalah barokah, yaitu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan, kunna ma'a Rasulillah, kata Abdullah, kami suatu hari bersama Nabi di tengah perjalanan. Faqallal ma, kemudian air habis. Perlengkapannya, persiapan airnya habis. Faqal utlubu fadlatan min ma. Kata Nabi, coba cari sisa air. Coba cari sisa air. Dari situ akan Nabi tampakkan mukjizat beliau yang dikaruniakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicarilah sisa air. Setelah dapat tadi, bahkan di riwayat lain, sahabat nyari sampai ke Qabilah atau ke kemah-kemah Badui sekitar. Saking tidak adanya air. Datang ke satu kemah, ibu-ibu yang punya kemah itu. Ibu, minjem air seember kecil. Nanti kami kembalikan, kata sahabat-sahabat Nabi. Dibawalah air tadi di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi masukkan tangan beliau, ya fa'adkhala yadahu fil ina. Nabi masukkan tangan beliau, itu dari sela-sela jari Nabi keluar air. Dari sela-sela jari Nabi keluar air. Terus Abdullah mengatakan, falaqad aku melihat air itu keluarnya. Bukan istilahnya disulap, bukan. Jadi dari sela-sela jari beliau keluar air. Makanya ulama mengatakan kalau Nabi Musa mukjizatnya batu dibelah oleh Nabi Musa keluar air, maka mukjizat Nabi Muhammad lebih aneh, lebih takjub, lebih mustahil daripada mukjizat Nabi Musa. Kalau batu masih ada kemungkinan karena batu itu bisa menyerap air. Dengan bukti batu bisa membesar, kan begitu. Nyerap air dia. Jadi ya masih ada lah. Walaupun juga sesuatu aneh, mustahil. Tapi kalau dari sela jari manusia, jari kita nih kulit, darah, urat apa sih? Daging, kan begitu. Tulang isinya. Dari mana bisa ada air? Lebih hebat mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar air kata Abdullah. Seperti kalau kita ngisi bak, airnya penuh. Masukkan selang ke dalam bak, gitu ya, dari dalam. Seperti itu. Abdullah bin Mas'ud melihat mukjizat tersebut. Wa afdalul miyahi ma'un qad nabat baina asabi'in nabiyil muttaba. Ulama sepakat mengatakan air yang paling mulia adalah air yang keluar dari jari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyyil muttaba'. Jadi paling mulia melebihi Zamzam. Kalau Zamzam itu desurannya Nabi Ismail, ini keluar dari tangan Nabi Muhammad SAW, melebihi Kautsar yang ada di surga nanti, melebihi semuanya air yang keluar dari sela-sela jari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Abdullah, termasuk mukjizat yang kami lihat dari Nabi, kami sering mendengar tasbih at-ta'am huwa yu'kal. Tasbih at-ta'am.
Jadi makanan itu mengucapkan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini makanan lagi dimakan. Sahabat sama Nabi lagi makan makanan, makanannya mengucapkan subhanallah, subhanallah. Di riwayat lain ada batu. Batu Nabi pegang, ya batu tadi berzikir di tangan Nabi. Kemudian batu tadi sama Nabi, Nabi oper ke Abu Bakar As-Siddiq, zikir juga di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Dioper lagi ke sebelahnya, zikir juga terus. Sahabat itu jadi menyaksikan di depan mata mereka, melihat bagaimana batu berzikir. Emang semua makhluk ini berzikir. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Semua, kata Allah Subhanahu wa taala, itu bertasbih. Semua. Jadi kalau Allah bukakan hijab telinga kita, hijab mata kita, kita akan melihat ini meja bertasbih, ini bertasbih. Semua yang ada di muka bumi fil alam itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kata Allah, kalian tidak ngerti, tidak bisa mendengar tasbih mereka. Kecuali beberapa sahabat yang hidup di zaman Nabi, mereka mendengar tasbih batu, tasbih pepohonan, tasbih makanan. Ketika mau dimakan, bertasbih di tangan mereka. Nah, jadi kata dari riwayat Abu Hurairah, wala ya'tiyanna ala ahadikum zaman. Kata Nabi, akan datang satu zaman yang mana di zaman tersebut sekelompok muslimin itu la'an yarani ahabbu ilaihi min an yakun lahu mithla ahlihi wa malih. Dia akan berusaha untuk melihat aku, ingin bertemu denganku, bahkan rasa senang ketika dia bertemu denganku melebihi dia senang memiliki keluarga, dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak terpikirkan niat kita pengen ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai. Banyak muslimin seperti itu. Tidak terpikirkan kapan bisa ketemu Nabi. Pengen bertemu di mimpi atau lebih dari mimpi dengan Nabi besar Muhammad SAW. Disabdakan nama Nabi, akan ada satu zaman yang mana orang-orang di zaman tersebut, sebagian tentunya sangat ingin melihat aku, sangat ingin melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia melihat aku, lebih dia sukai daripada dia memiliki dunia dan seisinya. Bahkan di riwayat lain, dia akan berusaha, kalau bisa dia akan korbankan dunia yang dia miliki demi dia melihat aku. Artinya Nabi tahu kalau kita ingin ketemu dengan Nabi, Nabi tahu. Kita usaha lagi, ingin bertemu Nabi, Nabi tahu. Cuman kenapa misalkan Habib, Ustadz, belum ketemu-ketemu, mungkin belum waktunya. Mungkin belum waktunya, jangan putus asa. Tapi jangan tidak usaha. Usahanya bagaimana? Banyak ulama katakan usaha ingin ketemu Nabi, banyak-banyak sholawat. Dan tujuan dari sholawat agar mulut kita berzikir, mengucapkan nama beliau, hati kita kontak terus. Itu kan tujuan sholawat. Tujuan sholawat itu bukan pegang tasbih baik, bukan biar rame-rame, bukan. Tujuan sholawat itu mengikat hati-hati kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu tujuan sholawat. Ketika kita bersolawat, mulut kita menyebut nama beliau, hati kita kontak batin dengan beliau. Tujuannya apa? Biar tadi kontak batin, ta'alluq.
Biar kita ini selalu ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang ta'alluq kuat itu tidak lama insya Allah ketemu dengan Nabi. Jadi bukan dari sholawat saja. Kalau cuma kita banyak sholawat tapi kita tidak ada ta'alluq dengan Nabi, tidak selalu membayangkan, memikirkan Nabi Muhammad, kurang efektif. Jadi usahakan selama 24 jam coba ingat terus Nabi. Apalagi misalkan kita habis baca hadis syama'il. Kita habis mendengar sifat-sifat tentang Nabi Muhammad SAW. Selama 24 jam coba ingat terus Nabi. Ya pasti ada lalainya kita. Ya, pas lalai ingat, sadar ingat lagi. Bayangkan lagi. Sudah bayangkan, lalai lagi kita, sadar, bayangkan lagi. Insya Allah itu tidak lama akan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah usaha, sudah upaya, masih belum ketemu. Berarti mungkin belum waktunya. Karena semua itu ada waktunya. Bahkan kita sering mendengar Abu Sayyid Ahmad nasihati kita, jangan meminta sesuatu kepada Allah yang kita tidak tahu apa namanya maharnya. Jangan. Kita tidak tahu apa maharnya. Oke, usaha, sholawat, di dalam hati niatkan ketika sholawat ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan kita minta maksa. Ya Allah pengen lihat Nabi, ya Allah pengen lihat Nabi. Jangan. Atau kalaupun pengen meminta seperti itu, tambahin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Tanpa ada cobaan sebelumnya. Tanpa ada musibah sebelumnya. Tanpa ada mahar yang harus dibayar. Karena ulama Sufia mengatakan kadang satu kedudukan, satu makom itu maharnya al-maut, kematian. Ini fulan, makanya kenapa kebanyakan aulia itu mendapatkan makom yang mentok di akhir hayat beliau karena maharnya meninggal. Sedangkan beliau ini harus berdakwah dulu, harus menyebarkan ilmu dulu, harus mengarahkan umat dulu. Kalau di masa mudanya atau di belum waktunya selesai, sebagian begitu. Jadi sebagian banyak kita lihat Imam Ghazali, kenapa akhir uzlahnya? Imam Suyuti di akhir uzlahnya. Semua setelah tugas mereka selesai, mereka baru uzlah, naik lagi makom. Jadi bukan artinya ketika dia ngarang kitab tidak dapat makom, dapat, cuman yang tertinggi. Diriwayatkan Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani itu cuma mendapatkan kedudukan Al-Qutub selama 2 hari. Sebelum beliau wafat 2 hari, beliau dilantik oleh Allah menjadi wali kutub. Setelah itu wafat. Jadi maharnya al-maut. Nah, jadi kita harus punya semangat, punya niat, azam yang kuat, ingin punya harapan, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dengan kita sholawat, kita ta'aluk sama Nabi, kita ingat terus Nabi, intinya ingat terus Nabi. Sudah, pokoknya kalau kita bisa selama 24 jam, kita ingat terus sama Nabi, dijamin tidak sampai 1 minggu ketemu dengan Nabi Muhammad. Kalau bisa dalam 1 hari itu selalu ingat Nabi Muhammad SAW. Banyak ya yang pernah menyobanya. Ingat terus sama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ketemu cepat. Nabi itu dermawan, orang tahu. Cuman jangan melihat amal kita. Jadi inti boleh banyak salawat sama Nabi, boleh inti berharap ketika salawat ingin ketemu Nabi, tapi jangan mengandalkan salawat inti. Al-Imam Ibn Athaillah dalam kitab beliau Al-Hikam, salah satu hikamnya beliau mengatakan, lafadznya itu. Makna dari ucapan beliau, al-madad la ya'ti illa fuj'atan. Maknanya, pemberian dari Allah itu biasanya tidak datang kecuali ngaget-ngaget. Bidunil istiqdal. Kadang inti di malam hari yang khusyuk, itu sebelum tidur nangis dulu misalkan, sebelum tidur itu sholawat dulu, tidur tidak mimpi, kosong. Tapi terkadang inti habis capek kerja misalkan, tidak sempat wirid macam-macam itu, cuma inti wudhu, baca doa, tidur, geblak, mimpi. Terkadang inti malah dalam keadaan junub.
Inti sebelumnya biasa-biasanya dalam keadaan suci, bersih. Ini kata Imam Ibn Athaillah termasuk bukti Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasannya pemberian yang aku berikan kepadamu bukan karena istidadmu, bukan karena persiapanmu. Kalau orang yang bersiap-siap pasti dapat, maka semua orang bisa mendapatkannya. Berarti itu bukan fadlun minallah wa ni'mah, bukan keutamaan dari Allah. Sedangkan makom yang tinggi, termasuk salah satunya melihat Nabi Muhammad SAW, makom paling tinggi, itu nikmat dari Allah, keutamaan dari Allah. Nah, jadi kata beliau, terkadang qad ya'til madad min ghairi istidad. Itu lafadznya. Qad ya'til madad min ghairi istidad. Terkadang datang pemberian dari Allah tanpa kita siap-siap. Tahu-tahu datang. Tahu-tahu ada pemahaman baru, tahu-tahu ini, tahu-tahu itu, tanpa kita siap-siap. Nah, jadi kita banyak sholawat, kita ta'alluq sama Nabi, perbanyak sholawat kita kepada Nabi, waktu kosong isi untuk sholawat kepada Nabi, tapi jangan kita mengandalkan sholawat kita sama Nabi. Jangan kita mengandalkan mujahadah kita. Jangan. Kita tetap harus berharap fadlun minallah, fadlun minan Nabi, berharap keutamaan dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW agar kita dipilih termasuk dari hamba-hamba yang bisa melihat beliau di dunia sebelum di akhirat. Karena kata ulama kalau di akhirat semua melihat beliau. Kelebihan, keunggulan, khususiyah itu yang di dunia ini. Di dunia. Dan janji dari Nabi, man yarani fil manam fasayarani fil yaqadha. Barang siapa yang ketemu aku di dalam tidur, maka dia akan ketemu aku ketika dia dalam keadaan sadar. Abu Yasaid Ahmad mengatakan umpama biasanya kata Abu Yasaid Ahmad tidak orang bertemu dengan Nabi Yaqadhah kecuali udah lewat umur 40 tahun. Walaupun dia sebelum 40 tahun suka mimpi-mimpi Nabi, tapi ketemu Nabi Yaqadhahnya biasanya rata-rata para wali setelah 40 tahun. Waktu umur yang sudah betul-betul mantap. Karena para nabi kitab itu di bawah itu tolong angkat kitabnya itu. Salawat. Nah, itu salawat dia. Karena para anbiya itu tidak diutus oleh Allah kecuali umurnya 40 tahun. Cuman 2 nabi. Afwan ya, yang Fadil ingat Nabi Isa. Satunya Nabi Yusuf kalau tidak salah. Nabi Yusuf. Sisa dari semua nabi itu 40 tahun baru dilantik oleh Allah. Nah, jadi kata beliau, Abu Yasin Ahmad mengatakan hadis ketika mencerahkan hadis tersebut, barang siapa yang melihat aku di mimpi pasti akan melihat aku dalam keadaan nyata. Itu kalau orang tadi memang pilihan dari Allah, dia ketemu, walaupun dia ketemu Nabi sebelum 40 tahun, dia akan biasanya ketemu Nabi ya kodonya setelah 40 tahun. Keadaannya udah mantap. Sudah kamal istilahnya begitu. Nah, itu kalau orang yang mengasah dirinya, mempersiapkan dirinya, dan dia memang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa illa kalau tidak, orang yang pernah ketemu Nabi sekali, 2 kali di mimpi, tidak ketemu Nabi secara nyata karena dia tidak mempersiapkan dirinya lebih atau dia bukan memang dipilih sama Allah, ketika meninggal dia akan melihat Nabi. Ketika dia nazar, maka akan dihadiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu janji Nabi pasti ditepati sama Nabi. Dia pernah melihat Nabi di mimpi, pasti akan melihat Nabi di alam nyata. Kalau dia bukan orang pilihan, tidak mengasah dirinya, tidak tambah mempersiapkan dirinya, dia akan ketemu Nabi nanti. Sebelum dia meninggal ketika dia sakaratul maut. Akan hadir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kadang melihat para aulia, ulama itu kalau meninggal senyum. Mereka melihat kehidupan yang lebih indah dari kehidupan yang ditinggal nangis, yang meninggal senyum. Yang ditinggal nangis-nangis, yang ditinggal senyum. Kenapa? Karena mereka melihat, oh itu hidup lebih indah, tunggu lebih nikmat, ini ada nabi, ada ini. Udah, mereka pilih ke sana. Makanya termasuk doa para ulama, doa para aulia ketika saling ketemu, apa? Ya Allah, mudah-mudahan wali ini tetap ingin lama-lama bersama kami di dunia ini. Habbaballahu ilaih baqa'ahu fid dunya ma'ana. Mudah-mudahan Allah menjadikan hatinya suka lama-lama bersama kami di hidup ke dunia yang fana ini. Itu termasuk doa kalau kita ketemu seorang wali yang masih hidup.
ketemu seorang wali yang masih hidup, ketemu guru-guru kita doanya seperti itu salah satunya. Mudah-mudahan Allah menjadikan hatinya lebih suka atau masih betah di dunia untuk bersama kami. Karena seorang wali, makanya banyak para aulia mengatakan kalau bukan jamaah, bukan istilahnya bukan majlis taklim, bukan karena agama, kami tidak suka lama-lama di kehidupan dunia fana ini. Walhasil, kita kembali ke pembahasan kita. Jadi barang siapa yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan ini ada hadisnya, jelas, tidak khurafat, cuman banyak orang yang mengingkari, ketemu dengan Nabi ya kotor, sampai buat konten. Baru kita lihat. Buat YouTube. Yang dikritiki siapa? Yang dikritiki Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, yang pertama kali membawa Maulid Simtud Duror ke Indonesia. Beliau ini satu zaman sama Imam Ali, dan beliau menganggap Imam Ali, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menganggap Al-Habib Ali gurunya. Beliau pertama kali yang membawa Maulid Simtud Duror ke Indonesia. Dan Al-Fagir termasuk dari cucu beliau. Jadi Jaddi Alwi itu cucunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Fagir Nabil bin Umar bin Alwi. Alwi punya ibu Syarifah Syifa. Syifa ini binti Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Nah, beliau pertama kali yang membawa Maulid Simtud Duror. Diceritakan beliau ini setiap sore baca Maulid Al-Habsyi di rumahnya. Diceritakan begitu. Akhirnya suatu hari beliau keluar, mau maghrib, keluar ke masjid, mau sholat jamaah di masjid. Di depan rumah beliau ini Cina, non Muslim. Yang Cina ini ngeletuk, Habib, temannya nggak diajak itu ke masjid. Suatu hari itu Cina yang nyeletuk, Habib, temannya nggak diajak. Kaget Habib Muhammad. Itu lihat ada orang di rumahnya. Itu lihat ada orang di rumah. Kaget kok bisa non Muslim melihat siapa? Ternyata itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Habib, kenapa temannya nggak diajak ke masjid? Itu lihat, tiap sore Habib anak lihat. Tiap sore anak lihat Habib kalau baca itu samping jendela, di depannya ada beliau, anak. Jadi dikira berdua baca. Kata Habib tadi itu adalah Nabi Muhammad. Langsung seketika masuk Islam Cina itu. Memang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini sama ada orang masih muda, mungkin hafal arba'in aja tidak mungkin ini orang. Wah, diingkar-ingkari, dihujat, ini khurafat, ngarang-ngarang, tidak becus ini. Nabi Muhammad sudah meninggal ini. Itu tidak perlu pakai dalil, otaknya harus dibelah, disati, gitu ya. Yang dikritiki Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, inti apal hadis saja tidak, apalagi Quran, baca cuman bisa beberapa hadis, langsung itulah. Orang yang tidak paham agama, tidak paham syariat. Jadi ada dalilnya, ada hadisnya, bahwasanya orang bisa ketemu dengan Nabi secara yaqadatan, secara nyata. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba tersebut. Sebelum meninggal dunia kita bertemu dengan Nabi Muhammad yaqadatan fi khairin wa lutfin wa afiyah, tanpa musibah, tanpa fitnah, tanpa mahar yang harus dibayar. Amin ya rabbal alamin. Fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam.
Nah, usammiyahum. Nah, jadi ini hadis Nabi membahas tentang alamatus sa'ah. Mungkin Allah alam Al-Fajr baru ada niat dan pengen kita buat kajian Allah alam, tapi kapan kajian tentang pembahasan alamatus sa'ah. Ini penting agar kita bisa berjaga-jaga, hati-hati kita jangan sampai jatuh ke tanda-tanda tersebut, agar kita bisa berpegang teguh alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah tanda kiamat. Kalau kita baca hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam?" Disebut sama Nabi rukun Islam 5. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, mal iman, apa itu iman?" Rukun iman 6. Kemudian tanya, "Mal ihsan, apa itu makomul ihsan?" Disebutkan sama Nabi, "Anta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kau seakan-akan melihat Allah dan Allah melihatmu. Kemudian ini termasuk ulama, masya Allah, yang terakhir, ulama terakhirin yang perhatian di dalam bab ini, Al Habib Abu Bakar Al Adni Al Masyhur rahimahullah. Kata beliau ada rukun yang keempat. Jadi selama ini yang kita tahu, yang kita hafal, yang kita sibukkan rukun, tiga rukun. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ada rukun keempat. Rukun alamatus sa'ah. Karena di situ malaikat Jibril belum stop. Ketika bertanya mal ihsan, dijawab sama Nabi. Terus ma alamatus sa'ah. Ditanya sama malaikat Jibril. Kata Nabi, yang bertanya lebih tahu. Artinya yang bertanya udah tahu jawabannya, udah tahu jawabannya apa, mata sa'ah, kapan kiamat. Ya udah, kata malaikat Jibril, tanda-tandanya saja, dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini rukun keempat yang harus diperhatikan juga, dan banyak orang yang tidak memperhatikannya. Sama beliau dikaji luar biasa sampai beberapa karangan beliau punya dalam pembahasan alamatus sa'ah, dan dijadikan manhaj. Manhaj itu satu metode yang apa namanya, ada tingkatannya. Jadi tingkatan pertama bacanya kitab ini, tingkatan kedua bacanya kitab ini, tingkatan sampai 6 kalau tidak salah, 6 tingkatan. Jadi 6 kitab yang berkaitan dengan alamatus sa'ah, rukun keempat, tanda-tanda kiamat. Wallah alam, ya, apa ada kesempatannya, mudah-mudahan ada, kita insya Allah akan kaji itu khusus tentang tanda-tanda kiamat, atau kita jadikan daurah mungkin, kajian yang cepat selesai insya Allah. Nah, fadal. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Abu Abi Jahannam.
fama ta'muruni adrakan dzalika wala talzamu Tul jamaah talzamu na'am jama'atal wala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum kullu fa illam yakun lahum jamaah wala imam wala fa'tazilu tilka firo fa'tazil. fa'tazil tilka firo kullaha Nah, walau tu'adha bi asli syajaratin hatta yudrika al-maut wa ta'ala dzalik. nah ini Hudzaifah. Nah, jadi hadis tanda-tanda kiamat sahabat yang spesialis, sahabat yang mempunyai spesialis dalam membahas dan meriwayatkan hadis tanda-tanda kiamat itu sahabat yang bernama Hudzaifah. Banyak beliau mendapatkan riwayat hadis-hadis dari Nabi. Ini beliau pengakuan beliau sendiri. Jadi mungkin ada yang bertanya dalam hatinya, ngapain kita bahas tentang hadis kiamat? Nah, ini beliau udah ada sahabat Nabi, Hudzaifah tadi. Kata Hudzaifah, "An-nas yas'alun Nabi anil khair wa ana as'aluhu anis syarr." Sahabat-sahabat yang lain kata Hudzaifah bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Ya Rasulullah, apa akhlak baik? Bagaimana sifat-sifat orang baik? Kalau aku tidak, kata Hudzaifah, yang aku tanya tentang kejelekan, anisyar, tentang kejelekan. Jadi Nabi melihat ini Hudzaifah punya apa? Punya kecenderungan dalam membahas tentang tanda-tanda kiamat. Jadi banyak dikasih tahu oleh Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya ini. Kata Nabi atau Hudzaifah, ya Rasulullah, kita dulu zaman jahiliyah. Habis itu sekarang Masya Allah ada antum. Apakah setelah zaman yang baik ini akan ada zaman yang jelek? Naam, kata Nabi. Ada zaman yang jelek. Terus ya Rasulullah, setelah zaman yang jelek tadi ada akan zaman baik? Ada, kata Nabi. Setelah itu ada jelek lagi? Ada. Artinya berputar. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya kata Allah, hari-hari ini akan diputar sama Allah. Pas lagi musim baik, baik. Ada zaman yang tentram, yang adil, nanti ada zaman yang penuh dengan kezaliman. Ini tidak bisa merubah putaran tersebut. Tidak bisa inti membalikkan roda yang berputar. Allah ingin putar roda itu ke depan, inti nak balikkan ke belakang, tidak bakal bisa. Sekuat apapun tenaga inti, sekuat apapun umat Islam pada saat itu, tidak bakal bisa. Karena itu memang udah qudratullah, harus putar aja itu dulu. Terus kata beliau, ya Rasulullah, terus apa yang kau perintahkan? Ini Hudzaifah padahal ya istilahnya mengalami walaupun tidak banyak. Apa yang kau perintahkan untukku ya Rasulullah untuk zaman tersebut? Kata Nabi, kau harus berpegang teguh dengan jamaah muslimin, dengan kelompok muslimin wa imamahum dan pemimpinnya. Ya Rasulullah, kalau tidak ada pemimpinnya di zaman tersebut, di zaman tersebut tidak ada pemimpin, tidak ada imam, tidak ada khalifah, tidak ada sultan, amil mukminin, semua kelompok masing-masing pecah belah. Apa kata Nabi? Fa'tazil tilkal firaq. Firaq, Nabi tidak menyebutkan firqah. Kata Nabi, tinggalkan semua kelompok. Tidak usah ikut-ikutan, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita, khusus Abu Ya Said Ahmad kepada kita. Untuk meninggalkan semua kelompok. Makanya beliau melarang kami masuk siasat, dia melarang kami masuk politik. Bahkan di hari-hari kemarin, 2 bulan yang lalu politik pas memanas langsung datang surat dari beliau. Kalau Fagir WhatsApp, jangan ikut-ikut. Udah, ngajar baik, kata beliau. Karena manhaj kami memang begitu. Jadi bukannya tidak peduli dengan negara, bukan tidak peduli dengan umat masyarakat. Karena manhajnya begitu. Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kata Nabi, tinggalkan semua. Alaikum bikhwaisati nafsi. Di riwayat lain Nabi mengatakan, urusilah dirimu dan yang ada di sekitarmu. Diri kita, anak istri kita, keluarga kita, mulai majelis kita, yang ada hubungan dengan kita, santri kita, itu yang diurusi. Yang lain tidak usah diurusi. Apa kata Nabi? Walau anta'udda bi asli syajarah, walaupun umpama kau tidak bisa menghindar dari semua itu kecuali dengan kau menggigit pohon, kata Nabi. Artinya ngantung diri di pohon dengan berpegang teguh, biar dia ikut-ikut sampai kau meninggal, tetaplah kau bergantung di pohon itu. Saking seramnya zaman tersebut. Dan itu terus berputar. Ada satu masa lagi aman, nanti ada masa lagi putar. Pokoknya di masa apapun kita hidup, harus berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti
Kalau zaman sahabat ada Nabi, zaman tabi'in ada Abu Bakar, ada Umar. Mereka di zaman yang memegang imam, jihad cobaannya. Zaman kita tidak ada imam, tidak ada khalifah. Jihad juga, tapi jihadnya beda. Jadi di setiap zaman ada tugasnya masing-masing. Ya, setiap zaman ada tugasnya masing-masing. As-Sufi ibnu Waqti. Ulama Sufi yang mengatakan As-Sufi ibnu Waqti. Seorang Sufi, mau tahu apa itu definisi Sufi? Definisi Sufi adalah orang yang bisa memosisikan dirinya di waktu tertentu. Sekarang posisinya, waktunya aku diam. Sekarang posisinya, waktunya aku bicara. Aku komentar. Oh, di waktu ini diam, di waktu ini komentar, di sini keluar, di sini tidak keluar. Itu namanya sufi. Yang sufi hakiki itulah yang bisa mengatur, melihat sikon, itu sufi hakiki. Nah, fadal. Solusi. Facebook. Wallahi. Asbu. Asbu.
Hasbuk. Nah. Hasbuk. Nah. Hadis sebelumnya maka dikeluarkan An Ibn Abbas. Jadi ini termasuk bacaan yang dilafadzkan sama Nabi ketika ziarah ke orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah, artinya insyaallah tidak apa-apa. Ini sekedar Allah ingin mensucikan. Penyakit itu kan kadang mensucikan kita dari dosa. Kadang dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW mengatakan terkadang ada seorang hamba punya amal maksiat, punya amal dosa, dia tidak taubat, tapi pasti hari kiamat dia melihat kosong. Melihat kosong. Kenapa kosong? Ternyata sudah Allah kasih hukumannya di dunia dengan penyakit-penyakit yang datang. Kayak ketika Nabi ziarah ke Badui ini, kata Nabi, la ba'sa tahur insyaallah. Tidak apa-apa insyaallah, cuman pensucian dari Allah. Insyaallah penyakit ini mensucikan. Nah, jadi termasuk ini biar kita tidak putus asa, tidak suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya penyakit yang Allah berikan kepada seorang hamba itu terkadang untuk mensucikan dirinya. Dan nanti di akhirat senang. Oh, alhamdulillah. Hidup dunia kan cuma beberapa waktu namun ya hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Dan di akhirat pasti kita ingin lebih selamat daripada di dunia. Jadi terkadang penyakit, musibah, cobaan itu pensucian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang sudah Allah berikan cobaan tersebut, sabar. Anggap itu daripada disucikan di api neraka. Alhamdulillah, hapus dosa. Karena tidak akan masuk surga kecuali bersih. Kalau orang itu belum bersih di dunia dengan cobaan-cobaan dari Allah, dia akan dibersihkan di api neraka. Alhamdulillah. Setetes api neraka jahanam kalau tumpah ke bumi, sebumi hangus. Setetes. Bukan api biasa, setetes. Sebumi hangus. Kalau suruh pilih, maka orang itu pasti akan memilih disucikan di kehidupan dunia. Begitu, walaupun tidak boleh minta sama Allah, sucikan aku di kehidupan, jangan minta sama Allah diampuni, minta diangkat derajat tanpa musibah, tanpa apa-apa. Untuk yang sudah kena harus sabar,
dan yakinilah itu pensucian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wah, pas Nabi ngomong aja itu apa dia? Tahur, kau bilang ini pensucian? Lah, kata dia. Hima tafur, ini humman tafur, ini adalah demam yang yang mau bikin aku panas, bikin aku mendidih demam ini. Ala syaikhin kabir, sedangkan aku sudah tua, tuziruhul kubur, dan ini akan membawa aku sampai kematian. Jadi tidak percaya dengan tafaul Nabi, tidak percaya dengan doa Nabi, malah dia bantah. Kata Nabi, fana amidah. Kalau begitu ya sudah. Kata ulama diriwayatkan, fama amsa minal ghadi illa mayyitan. Tidak sampai besok sore udah meninggal. Dia dewek yang doa. Maka la tad'u ala anfusikum. Dalam riwayat Nabi katakan, jangan kalian mendoakan diri kalian celaka. Jangan. Wala ala auladikum, wala ala sibyanikum, wala ala khadamikum, bahkan wala ala bahaimikum. Bahkan Nabi melarang kita jangan mendoakan celaka ke binatang ternak kita. Tidak boleh. Karena kalau binatang ternaknya celaka, siapa yang di pucuknya yang celaka? Yang bunyah. Begitu. Kendaraan maksudnya. Jangan. Jadi doa-doa yang baik. Anak nakal, semua doakan yang baik. Ayah di begitu. Ini tidak percaya dengan doa Nabi. Nah, betul. Sallallahu Masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk. Hasbuh. Au kama qol, stop di situ. Yukhbiru an Jibril au kama qol. Nah, fadhal. Hasbuh.
كذبتم إن فيها الرجل وأتوا بالتوراة فنشروها ووضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن السلام ارفع يداك فرفع يداه فإذا فيها آية الرجل قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجل فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما أصبر أصبر أصبر. بسم الله الرحمن الرحيم قال أذهب إلا بن مسعود رضي الله عنه قال من قال قام على أهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد اشهدوا. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا زيارة يستريح له به يتفسر به فتي فبأ ذهب بدينار فجاءه في ديار التي وجه فدعا به في البلاغة في بيته وكان لا يشترى غرباء غرباء. بسم الله الرحمن الرحيم وبسناد المتصل إلى الإمام المحدث العالم العلامة أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه قواعد الأساسية في علم مصطلح الحديث أفضل التابعين إلى أن قال الرابع. Pembahasan tentang siapa tabi'in yang paling afdal, yang paling mulia. Seperti yang kita sampaikan, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Sa'id bin Musayyib. Pendapat yang kedua mengatakan Hasan al-Basri. Pendapat yang ketiga Uwais al-Qarni. Dan kita sebutkan bahwasanya ulama kebanyakan menguatkan pendapat ketiga ini, yaitu Uwais al-Qarni. Karena ada hadisnya, dalilnya dari Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya tabi'in adalah laki-laki yang bernama Uwais. Sahih, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian pendapat yang keempat, annahu Atha bin Abi Rabah al-Makki al-Qurashi. Seorang tabi'in yang bernama Atha. Bahwa qaulu ahli Makkah, pendapat orang Makkah. Ya, jadi setiap kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah katakan di Al-Quran, setiap kelompok pasti senang sama yang mereka miliki. Jadi orang Madinah ngomong Sa'id bin Musayyib. Kenapa? Ya, karena Sa'id ada di Madinah. Orang Basri ngomong Hasan al-Basri. Kenapa? Karena Hasan dari Basrah. Uwais al-Qarni pendapat ahli Kufah. Karena Uwais di situ tinggalnya. Uwais itu dari Yaman. Cuman beliau akhirnya ikut hijrah ke sana bersama Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Atha dari Mekah, pendapat orang Mekah karena Atha orang Mekah. Jadi kullu hizbin memang tidak bisa dipungkiri itu. Kata Allah, setiap orang lebih menyukai yang mereka miliki. Walaupun misalkan yang tidak mereka miliki atau bukan yang dinisbatkan kepada mereka, bukan punya mereka, bukan keluarga mereka, bukan asli dari kota mereka, itu di depan mata mereka lebih afdal, tapi tidak. Yang punya kami yang lebih bagus. Nah itu, itu bukan orang Palembang baca itu. Hal-hal dunia baca itu ternyata lebih mendepan ke yang mereka miliki atau yang bernisbat kepada mereka. Ya, tabiat manusia, selagi tidak mengucilkan yang lain, menghina yang lain, menindas yang lain, ya no problem, nggak boleh dimasalahkan. Tabiat manusia. Wa ata, makanya karena begitu berarti harus ada yang jadi hakim untuk penengah.
hadis Nabi besar Muhammad SAW. Hadis Nabi nyebutkan Uwais, sudah di situ tidak bisa diingkari lagi. Wa Atha imam Makkah wa muftiha, atau ini pemimpin ulama di Mekah, muftinya murid Abdullah bin Abbas. Atha bin Abi Rabah termasuk murid Abdullah bin Abbas. Al-masyhur, al-muttafaq yang terkenal, al-muttafaq yang disepakati, ala jalalatihi wa imamatih, sepakat ulama keagungannya, keilmuannya, kewaraannya. Kemudian selesai dah, jadi 4 pendapat. Wasayyidatun nisa minat tabi'in. Sekarang lagi mau disebutkan beberapa perempuan dari tabi'in yang hebat juga, yang terkenal. Salah satunya Hafsah bintu Sirin, wahiyah thiqatun hujjah. Hafsah bintu Sirin, saudarinya Muhammad bin Sirin, Anas. Jadi Muhammad bin Sirin tabi'in kibar, termasuk tabi'in yang besar, alim, ahli tafsir, ru'ya, ahli tafsir dalam menafsirkan mimpi. Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini sering menafsirkan mimpi sampai beliau ngarang kitab. Tafsir Ta'tirul Manam fi Tafsir Al-Ahlam. Gitu gitu ya. Jadi dia mencara, cuman kata ulama bukan bisa dijadikan patokan. Itu aku mimpi makan kurma, jingok apa tafsirnya, oh ini artinya dah. Karena mimpi itu tergantung orang yang melihatnya. Tafsirnya bisa berbeda tergantung orang yang melihatnya. Ada orang melihat 2 orang datang ke Muhammad bin Sirin. Yang satu bilang aku mimpi azan, yang satu bilang aku mimpi juga azan. Kata Muhammad bin Sirin, kau akan haji, yang satu lagi kau akan mencuri. Terbukti yang sikok pergi haji nian, yang sikok lagi maling. Mimpinya sama-sama azan. Yang satu Muhammad bin Sirin melihat di kepala. Jadi ini memang ilmu, termasuk ilmu futuh, ilmu ilham, nafsirkan mimpi, bukan sembarangan. Nggak boleh masing-masing nafsirkan mimpi. Ada wong-wong nian bahasa kita. Muhammad bin Sirin ketika melihat orang yang mimpi azan yang bakal haji, beliau melihat di jidatnya itu wa'adzin finnasi bil hajj, yaitu ke rijalan. Kata Allah, wahai Ibrahim, panggil umat manusia untuk haji. Sedangkan yang satunya yang maling, wa'adzana mu'adzinin ayyatuhal miru innakum lasarikun. Ada di cerita Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf meletakkan satu wadah ke tempat Binyamin, adiknya, biar Binyamin bisa bersama Yusuf. Tanpa sepengetahuan Binyamin, pas rombongan ini udah nak pergi, ada yang teriak. Jadi sama-sama teriak, sama-sama adzan. Adzan itu kan mengangkat suara. Cuman yang tadi di jidatnya ayat tentang haji, yang ini di jidatnya ayat tentang maling. Jadi kata Muhammad bin Sirin, kau bakal haji, kau bakal maling. Itu Muhammad bin Sirin, saudaranya Hafsah bintu Sirin. Qala Iyas bin Muawiyah, ma adraktu ahdan afdalahu ufaddiluhu ala Hafsah. Aku tidak pernah ketemu dengan orang yang aku bisa lebih muliakan daripada Hafsah. Wa qala Ibnu Abi Dawud, qara'atil Qur'an wa hiya ibnatu 12 sanatan. Beliau menghafal Quran umurnya 12 tahun. Wa matat sanata ihda wa mi'ah. Beliau meninggal tahun 101 Hijriyah wa hiya ibnatu 70 sanah. Beliau umurnya waktu itu 70 tahun. Hafsah bintu Sirin. Kemudian tabi'iyah, tabi'in perempuan berikutnya, wa Ummu Darda as-sughra wasmuha Hujaimah. Ummu Darda as-sughra, as-sughra ini yang kecil, berarti ada yang al-kubra, ada. Abu Darda punya istri 2, yang al-kubra sahabiyah. Yang pertama itu sahabat, meninggal, Abu Darda nikah lagi, tabi'iyah, bukan sahabat. Jadi bini dia kedua bukan sahabat, makanya dinamakan as-sughra. Wa hiya zauju Abi Darda allati, yang mana istri Abu Darda yang as-sughra ini, yang kedua ini, talabat min zaujiha, minta kepada Abu Darda antakuna zaujan lahu fil akhirah, biar jadi istri Abu Darda di akhirat. Fa'ausaha, maka Abu Darda bilang, kalau kau nak jadi istri aku di akhirat, Allah tatazawwaj ba'dahu, setelah aku meninggal jangan kawin lagi. Begitu kata Abu Darda. Fa khatabaha Muawiyah, meninggallah Abu Darda, dilamar sama Muawiyah. Muawiyah waktu itu khalifah, Sultan Amirul Mukminin, melamar Ummu Darda. Ba'da wafati zaujiha, setelah Abu Darda meninggal, dilamar sama Muawiyah, falam tardo, ditolak. Ya, karena dia tidak bisa
Tidak bisa move on bahasa ini sekarang move on. Tidak bisa move on dari siapa? Dari Abu Darda. Abu Darda sahabi. Muawiyah juga sahabat, cuma Abu Darda kan lebih awal Islamnya, lebih banyak ibadahnya, lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat minal abidat. Beliau termasuk perempuan yang ahli ibadah. Tufiyat ba'da sana 81. Beliau meninggal setelah tahun 81 Hijriah. Kemudian yang terakhir, wa Amrah bintu Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah al-Ansariyah. Amrah binti Abdurrahman al-Madaniyah. Alimah, fadilah, fiqh. Beliau alim, sangat unggul. Fiqh riwayatnya diterima. Kanat fi hijri Sayyidah Aisyah. Beliau ini diasuh oleh Siti Aisyah. Amrah ini. Qala Umar ibn Abdul Aziz, ma baqiya ahadun a'lamu bihadithi Aisyah min Amrah. Tidak ada sekarang ini sisa orang yang lebih menghafal, lebih mengetahui, lebih menguasai hadis Aisyah melebihi daripada Amrah, karena beliau murid Aisyah. Wa tufiya sanata 3 ba'da 100 Hijriyah. Beliau meninggal di tahun 103 Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan berikutnya al-fuqaha sab'ah, masih di bab tabi'in. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bab ulama-ulama hadis. Wallahu a'lam bishawab.